الآن نحن في المحاضرة الثانية أو في اللقاء الثاني من مادة أصول الفقه. نذكركم بأن لا تنسوا أن تفتح كشف الحضور هنا، وهذه هي مادتنا بالأمس، وهذا ما سجلناه من لقائنا عبر جوجل ميت، ولقد وضعته هنا حتى سهل عليكم فتحه وسهل عليكم أن تراجع مثلا. هذا بإمكانكم أن تفتح هذا وتسمع جيدا إن شاء الله. Ilmu usul fiqh ini adalah bagi هكذا. والآن سوف نتكلم عن تاريخ أصول الفقه، تاريخ أصول الفقه ومدارس أصول الفقه. الآن هذا هو، ولقد فتحت هنا هذا هو تاريخ أصول الفقه ومنهج كتابة أصول الفقه. هذا الموضوع الذي سوف نتكلم ونتحدث عنه في هذه العجالة إن شاء الله. جيد؟ نعم. سوف نتكلم عن أمرين مهمين. أولا عن تاريخ ظهور أصول الفقه وتطور أصول الفقه، كما أننا سوف نتكلم أيضا عن طرق تأليف علم أصول الفقه. عن طرق تأليف علم أصول الفقه. موضوعين مهمين سوف نتكلم عنهما إن شاء الله. هذه هي الأغراض التي لابد أن تعرفون. أولا بعد متابعتكم لهذا الدرس بإمكانكم أن تشرح لنا تاريخ تطور أصول الفقه. وثالثا بإمكانكم أن تشرحوا لنا عن طرق تأليف كتابة أصول الفقه إن شاء الله. الآن أولا عندما تكلمنا عن تاريخ تطور أصول الفقه، هناك خمسة عصور. هناك 5 عصور. أولا عصر الرسالة، وهو عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيها عصر الصحابة. وثالثها عصر التابعين. ورابعها عصر التدوين. وخامسها عصر المعاصر، عصرنا اليوم. سوف نتكلم عن هذه العصور إن شاء الله. الآن نتكلم أصول الفقه في عهد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يستخدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصول الفقه؟ سوف نقرأ في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إليه. في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إليه، أي
fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tada hajatan ila wujudi usulul fiqh. Lima. Lima fi al-qarn al-hijri al-awwal fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعني لا يحتاج كانوا يعني كان لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول الفقه. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتي ويقضي بما يوحى به إليه ربه بما يوحي به إليه ربه من القرآن. يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك قواعد لم تكن هناك قواعد أصول الفقه. لماذا؟ لأن كل المشاكل التي وجدها صحابة رضي الله عنهم أجمعين بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتي ويقضي وينزل الوحي من عند الله سبحانه وتعالى ويجب مباشرة. مثلا هناك مشكلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل والله يجيب والنبي صلى الله عليه وسلم موحي يعني يوحى إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولذلك لحل المشاكل بوجود الوحي وبنزول الوحي فلا يحتاج إلى أصول الفقه لما الوحي ينزل. Jadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa la yahtaj ila usulul fiqh. Karena Al-Qur'an diturunkan. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahtaj ila usulul fiqh wala ila qawaidil istinbat wala ila al-ijtihad. Naam. Limadha? Al-wahyi min indillah subhanahu wa ta'ala. Al-wahyu min indillahi subhanahu wa ta'ala. Paham, Tom? Paham ya? Fahimna alhamdulillah Ustaz. Ustaz. Allah. Nah. Yani asyaru bil Arabiyyah wal Indonesia. نعم. نعم. أفضل العربية. صعب علي أتكلم بالإندونيسية. شيء من أستاذ. لا قليلا يعني أترجم قليلا إلى الإندونيسية. نعم. المهم فهمت. وهناك يعني الكلمة العربية وهناك ترجمة بإمكانك أن تفهم هذه الأمور. ولكن نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قواعد أصول الفقه لأن الوحي ينزل ولكن مع ذلك فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعلم أصحابه بأصول الفقه وبطريقة التفكير للصحابة. Jadi meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan usul fiqh, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bibit-bibit untuk menggunakan logika, untuk menggunakan ijtihad dalam menyelesaikan masalah, dalam memahami masalah. Ya, dalam memahami masalah. Masalan, ya, kasus Umar berkumur saat puasa.
Ana Umar qala hasyi'tu yawman faqabbaltu wa ana sha'im. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult sana'tu amran 'aziman qabbaltu wa ana sha'im. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law tamatmadat ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im. Qult la ba'sa bidzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fima. Jadi di sini ini menceritakan bahwa Sayyidina Umar beliau tiba-tiba agak panik. Ya, agak panik. Kenapa? Karena pada saat beliau puasa, beliau sempat mencium istrinya. Ya, sempat mencium istrinya. Kemudian Sayyidina Umar agak panik ini. Ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan sana'tu amran 'aziman, aku telah melakukan perkara besar. Yaitu aku mencium istriku dan aku sedang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im? Qult la ba'sa bidzalik. La ba'sa bidzalik. Rizqa isnaini ta'akhir. Jadi di sini digunakan kias, ya. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan sahabatnya untuk menggunakan logika, menggunakan kias, mengkiaskan apa kiasnya? Dikiaskan dengan apa sini? Berkumur-kumur, Ustaz. Berkumur-kumur, ya. Nah, ya, berkumur-kumur. Kalau berkumur-kumur batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Nggak batal. Jadi dikiaskan bahwa mencium istri pada bulan Ramadan itu seperti orang berkumur-kumur. Jadi tidak batal. Itu maksudnya. Kemudian ada juga kasus ini beberapa contoh di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya tentang dasar-dasar usul fiqh, dasar-dasar logika untuk berpikir menyelesaikan masalah gitu. Ya. Dasar-dasar untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi sama gitu. Metopel menyelesaikan masalah, usul fiqh menyelesaikan masalah. Ya, sama-sama menyelesaikan masalah. Cuman masalahnya ini masalah syar'i. Nah, jadi suatu saat ini dari hadis Imam Bukhari, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya man." Iqra man wahid minkum. Narju wahid minkum an yaqra hadha nas. Tafadhal. Tafadhal. Man? لا تخف. Baca Bang Acong. Ya, Fauzi, baca ban, baca ban. Baca ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan usul fikih pada sahabatnya. Kasus Umar. Oh, kan ini ha, sini nih. Arabnya ini aja yang kedua. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Iqra. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab la yusallina ahadul
ahadul asar illa fi Bani Quraizoh fa'adraka ba'duhum al-asr fi at-tariqi faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiha wa qala ba'duhum bal nusalli thumma yuraddu minna dhalik. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ya'naf Naam, ya'nif. falamma ya'nif Walam ya'nif. wahidan minhum al-Bukhari. Naam. Yani ada hadis hadasa yani si Bani Quraizah. Jadi pada saat perang ini ada beberapa yang salah ya baca tadi ya. Di sini la yusalliyanna. Mana ini ya? Mana nih tasdid? Ada tasdidnya. Terus bilang. Di sini ada tasdid ya. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Jadi siapa yang pernah mendengar kisah ini di antara antum? Anda nggak pernah. Betul, tafadhal. Kisahnya gimana? Ya, tafadhal. Siapa? Siapa tadi? Husnul. Ya, silakan Husnul. Apa kisahnya? Udah lupa, Ustaz. Loh, katanya ingat. Tadi siapa tadi yang Ana tadi? Pernah dengar tapi lupa, Ustaz. Ya. Nah, siapa yang masih ingat? Kasus apa ini? Mengkode sholat, mengkode. Jamak qasar, Ustaz. Jamak qasar. Ah. Bukan. Siapa yang masih ingat? Ayo. Ini siapa nih? Musafir, Ustaz, musafir. Fitri. Ya Fitri. Wahyuni. Hadirah. Masya Allah suaranya itu yang awak tak sanggup mendengar. Mana Fitri? Oke, Anti pernah mendengar nggak kisah ini? Hmm, Lupa ya? ada Jadi gini, dua apa Ustaz? Ada dua ya, terus. lupa atau nggak tahu. Dua apa nih? Dua opsi Ustaz. Ah iya betul tuh. Itu sampai ke lah. Itu mana malu? Ya malu. Salah nggak masalah. Itu dia Ustaz, dua opsinya. Apakah saya lupa atau bahkan tidak tahu Ustaz? Opsinya saya lupa atau tidak tahu? Iya. Oh, bukan. Jadi gini ceritanya tuh. Pada saat perang Ahzab, ya. Pada saat perang Ahzab, ini kan Ahzab kan koalisi itu, artinya koalisi itu. Partai-partai. Ya. Ini orang Yahudi ini
berkhianat gitu loh. Umat Islam dari depan dikepung oleh pasukan koalisi Arab, dari belakang, ini karena di Madinah, orang Yahudi ada di Bani Quraizah ini berkhianat juga. Tapi akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin, memporak-porandakan koalisi Arab, hingga akhirnya setelah selesai itu Rasulullah SAW dilarang untuk menanggalkan baju perangnya. Maka malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersegera mengepung Bani Quraizah. Untuk bersegera mengepung Bani Quraizah. Sam'un, Sam'un hadha. Keluar dia Sam'un ini, aduh. Tidur kayaknya nih, astagfirullahaladzim. Oke. Sam'un. Nah, jadi karena ini perintah untuk segera sampai ke Bani Quraizah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintah kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. La yusalliyanna, apa artinya la yusalliyanna? Apa artinya? Jangan sekali-sekali kalian. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali ahadun al-asra. Jangan sekali-kali salat. Ya. Yusalliyanna, jangan sekali-kali salat. Salah satu di antara kalian asra, salat asar, illa fi Bani Quraizah. Pokoknya jangan sampai kalian salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Nah, dari sini kan bisa dianalisa nih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk bersegera, pokoknya bagaimanapun segera sampai ke Bani Quraizah. Itulah kira-kira. Nah, perintah Rasul ini ditanggapi oleh dua kelompok. Fa'adraka ba'dhum al-asra fi at-tariq. Faqala ba'dhum la nusalli hatta na'tiha. Sebagian mengatakan yang penting kita kan buru-buru, bersegera. Salat asar, waktu salat ya salat. Waktu salat, setelah salat langsung berangkat lagi. Itu loh. Nah, yang satu dia memahami begini. Rasul dengan sangat jelas memerintahkan kita untuk tidak salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Jadi meskipun waktu salat asar habis, tetap tidak salat asar, tapi salat asarnya diqodok di Bani Quraizah. Nah, kan ada dua pemahaman sini kan? Ya kan? Maka ini yang menjadi perbedaan, ya. Menjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok. Yang satu menegur yang lain. Kira-kira begini, ente gimana? Maksud dari Rasul itu kan kita suruh buru-buru. Ya sudah, kita buru-buru. Waktu sholat asar ada, ya kita sholat asar. Setelah itu kita buru-buru lagi. Yang satu mengatakan begini, ente gimana? Kan Rasul sudah jelas tadi. Jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraizah. Jadi ada dua pemahaman kan? Ya kan? Ya, Ustaz. Fadzakara dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, falam ya'nif wahidan minhum. Maka Rasul tidak bersikap keras terhadap salah satu di antara mereka. Jadi ya dibiarkan, dua-duanya benar gitu loh. Tidak ada masalah. Yang sholat asar di Bani Quraizah meskipun waktu sholatnya sudah habis, boleh. Karena memahami perintah Rasul begitu. Yang buru-buru
yang bersegera, kemudian ada waktu sholat asar, dia berhenti dan sholat asar, kemudian dilanjutkan perjalanan, juga dibiarkan. Jadi ini yang kemudian ya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perbedaan pendapat itu tidak ada masalah, jangan dibikin tegang. Itu selama masing-masing punya dalil, selama masing-masing punya argumentasi. Jadi di sini kita lihat di sini nih. Ini dalilnya satu. Ya. Dalilnya satu. Nah, teksnya satu. Tapi pemahamannya berbeda gitu loh. Ada dua kelompok yang memahami berbeda. Coba kita lihat sekali lagi. Janganlah sekali-kali ya salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Tapi dipahami lain. Sebagian sholat asar sebelum Bani Quraizah, ya karena alasan tadi. Yang satunya lagi memahami secara, nah disinilah bibit-bibit, bukan bibit ya, memang di zaman Rasulullah SAW sudah ada dua karakter berpikir. Ini camkan baik-baik nih. Camkan baik-baik. Di zaman Rasul, mulai dari zaman Rasul, ini tabiat manusia. Ada orang yang karakternya, ingat nih, nanti antum akan sampai pada pembahasan ini. Ada yang punya karakter tekstual, cara berpikirnya. Ada yang karakternya kontekstual. Tahu nggak beda tekstual dan kontekstual? Husnul? Ya, Ustaz. Apa beda tekstual dan kontekstual? Tekstual konseptual pemahaman. Ya, betul. Mumtaz. Husnul, ya. Ada orang-orang yang berpikirnya atau cara berpikirnya itu tekstual banget gitu loh. Dalam memahami agama ini ada yang tekstual. Ada di zaman Rasul pun ada orang yang memahami kontekstual ya, memahami kontekstual. Oke, Jaid. Kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Tapi kalian kurang semangat nih kayaknya nih. Semangat enggak? Semangat Ustaz. Serius. Semangat, Pura-pura Ustaz. semangat kaliannya. Aman Ustaz, jaringan aja kita kendala Ustaz. Berjuang untuk semangat Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Demi ACC sinopsis. Semangat, Ustaz. Temannya. Lanjut. Lanjut. Nah, ada juga yang diajarkan Rasulullah SAW ya, mengajarkan usul fiqh pada sahabat. Contohnya kasus strategi perang Badar. Siapa masih ingat? Ada yang tahu nih kasus strategi perang Badar nih? Hah? Ada yang masih ingat? Sidik, Ya Ustaz. ingat nggak kasusnya? Enggak Ustaz. Siapa yang masih ingat? Coba pikir-pikir. Hah? Pikir dulu, jangan mudah. Loh. Perang Badar yang itu saat yang Ya. Silakan. Apa tuh kasus strategi perang Badar tuh? saat perang Badar itu kaum muslimin menang. Ah, terus? Yang mana kapan sih yang apakah bulan Ramadan saat
Nah, terus Yang Rasulullah cuma punya kurang lebih 1.000 pasukan. perang Badar 1.000. Ah, lupa Ustaz. 300. 300. Terus 300. 313 Ustaz. 313. Oke, terus. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Maksud Ana dengan melawan ini saat musuhnya kurang lebih 100 orang. Gitu. Oke. Bukan ininya, bukan pasukan muslimin yang berjumlah 100, tapi musuh dari kaum Quraisynya yang kurang lebih dari 1.000 orang, 3 kali lipat. Nah, jadi gini, yang dimaksud di sini, maksud dari kasus strategi perang Badar itu begini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu strateginya begini. Beliau mempunyai strategi. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat, ya, ada salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, beliau ini, ada yang ingat nggak namanya siapa? Saya lupa saya. Siapa namanya? Ada yang ingat? Hah? Nah, jadi ada salah seorang sahabat ini melihat strategi Rasul ini kurang jitu gitu loh, kurang tepat nih. Cuman segan gitu, segan. Aduh, Rasul punya pendapat kok nggak pas ya sama saya gitu kan. Kemudian beliau memberanikan diri, ya Rasul, ini wahyu atau ini pendapatmu? Nah itu, ini wahyu atau ini pendapat? Kalau wahyu ya udah berarti memang Allah sudah menentukan itu. Tapi kalau pendapat, saya punya pendapat lain ya Rasulullah. Nah kira-kira begitu. Kemudian Rasul mengatakan, oh ini pendapat saya. Oke, kalau begitu saya punya pendapat begini. Jadi kita ini bagaimana menguasai sumur Badar? Sumur ini kan sumber air. Jadi kalau kita kuasai maka orang-orang kafir Quraisy ini kesulitan untuk mendapatkan sumber air. Maka bagaimana kalau barak kita itu di sumber air di perang Badar itu. Oh, oke lah kalau begitu. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa mengajarkan yang namanya musyawarah. Ya. Memberikan ruang. Anam Al-Khabbab Ibnu Munzir, Fawas, syukran. Al-Khabbab Ibnu Munzir, ya. Salah seorang sahabat ini ya, Al-Khabbab Ibnu Munzir ini memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat Rasul. Itulah. Nah, Rasul memberikan silahkan, artinya memberikan kesempatan kepada Khabbab Ibnu Munzir untuk kemudian ya memberikan pendapatnya, dan kemudian pendapat Khabbab Ibnu Munzir ini yang kemudian digunakan, ya. Nah, ini salah satu contoh Rasulullah SAW mengajarkan metode-metode berpikir ya kepada para sahabat. Nah, ada contoh lain di sini, kasus tayamum 2 sahabat, ya, kasus tayamum 2 sahabat. Oke, kita minta salah satu di antara antum membaca nih. Sama on. Oke, enggak muncul enggak apa-apa, yang penting suaranya ada. Silakan baca ini sama on.
Oke, Bung Kisna. Lagi, nggak ada lagi yang mau, silakan. Nah, Ustaz. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fahador fahadortu as-salata walaysa ma'ahuma ma'an ma'ahuma fatayam muman sa'idan thayyiban fasolliyan thumma wajadan al-ma' fil waqti fa'a'ada ahaduhuma as-salatu wal wudu'u walam Oke, lanjut. apa tuh, Ustaz? Walam yu'id. Walam yu'id al-ukhra thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalika lahu faqala lilladzi lam lam yu'id asabatu as-sunnatu wa ajra wa ajz wa ajazatuka salatuka wa qala lilladzi tawaddau wa'ad lakal ajaru marrotain al-hakim. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz. Oke, siapa yang bisa membaca lagi, silakan. Silakan angkat tangannya. Siapa aja sekarang yang silakan. Masih banyak salah, Ustaz. Ya, namanya harus belajar lah. Kalau enggak mau tentu salah terus. Silakan, siapa mau baca? Angkat tangannya. Silakan. Siapa yang angkat tangan? Tidak ada satupun? Wah, tidak semangat kalian, tutup aja lah. Semangat, Ustaz. Semangat, angkat tangan. Siapa yang angkat tangan tuh? Ana ya Ustaz. Muhammad Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabuhu. Sebentar, belum. Taufik Ustaz. Taufik. Ini nih, yang tadi. Yang Ridwan. Tayyib ya Ustaz. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja rajulani fi safari فحضر الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة في أجزاتك صلاتك وقال للذي توضأ وعد lakal ajra maratain. Mumtaz. Oke, satu lagi. Siapa lagi mau coba? Saya Ustaz.
Oke, nanti habis ini kita benarkan yang salah-salah. Oke, Taufik Ustaz. Coba Silakan. dulu. Kharaja rajulani fi safarin wa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un. Fatayammama fasalliyan thumma wajada al-ma'a fil waqti. Fatayamama. Fasalliyan. Fasallayan. Fatayamama ini nih ya. Fatayammaman. Ini nih. Ini nggak dibaca nih. Fatayamama. Fatayammama sa'idan tayyiban fasalliyan thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma salata wa lam yu'id al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara dzalik faqala lilladzi lam yu'id asbata sunnata wa ajazatuka salatuka wa qala lilladzi tawadda'a wa wa'ada lakal ajru marratain. Oke. Ada yang paham artinya? Maksudnya? Oke, kita lihat sini ya. Kharaja rajulani fi safarin. Hadara. Hadarat as-salatu. Ya. Hadaratis salatu. Hada fa'il. Fahadaratis salatu. Walaysa ma'ahuma ma'un wala ma'an wala ma'in. Ma'un. Ma'un, ha? Ya. Ma'an wala ma'un wala ma'in. Ma'an Ustaz. Ma'un ya Ustaz, ma'un. Ma'un. Ma'an ya Ustaz. Ma'un. Mama. Nah. Inna wa kana wa laysa hadha min akhwati kana wala min akhwati inna. Hah? Man minkum yatadhakkar? Laysa hadha min akhwati inna wala akhwat kana. Inna ya Ustaz. Akhwat inna. Allah? Akhwati inna? Kana Ini- Ustaz. Hah? Kana ya Ustaz. Kana. Akhwatha. Nah, laysa hadha min akhwati kana. Kana wa laysa. Nah. Idan, idza kanat laysa min akhwati kana, laysa ma'ahuma ma'un wala ma'an. Ma'an. Hah? Lima ma'an. Ma'un. Ma'un ya Ustaz. Ma'un. Ada ism laysa. Nah, isim lain. Ama khabar laysa ma'ahuma. Yani laysa ma'un ma'ahuma. Hakada. Laysa ma'un ma'ahuma. Jumlah. Khabar jumlah. Nah. Laysa jumlah. Ada syibu jumlah ma'ahuma. Laisa ma'un ma'ahuma. Ay, laisa ma'ahuma ma'un. Yani ma'a rajulani. Laisa ma'a rajulani ma'un. Fatayammama. Tayammama yatayammamu. Tayammamu. Kira? Jahit? Yani hadani rajulani tayammama. Yani amila tayammum. Fatayammama. Sa'idan. Ma mana sa'idan? Sa'idan bima'na turab. Hadhihi kalimah Qur'aniyah. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Naam. Hadhihi min kalimah Qur'aniyah. Sa'idan bima'na turab. Yani fatayammama turaban tayyiban. Fasallaya. Yani ba'dama tayammama fasallaya. Laisa fasallaya. Sholat.
solaya, solu, solayata, solaina. Tazakartum? Aina saraf? Aywa. Lam tahfadz saraf idzan. Sola, huwa sola, huma, solaya, hum, Solaya. Solaya. hum, Solau. hum sallu. Solau. Sol. Sallu. Sallu. Sola. Solau. Sola. Jadi sallaya, fasallaya, yani rajulani tayammama fasallaya. Thumma wajada, wajadu, wajadat, wajadata, wajadana. Yani wajada, yani wajada rajulan. Wajada mana? Al-ma'a fil waqti. Fa'aada ahaduma as-salata. Fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu'a. Walam yu'id. A'ada yu'idu lam yu'id. A'ada yu'idu yu'id. Lam yu'id. Lam yajzim. Menjazmkan, ingat ya. Walam yu'id al-akharu. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalika lahu. Faqala lilladzi lam yu'id asabatas sunnah wa ajza'atka salatuka wa ajza'atka salatuka. Salatuka hada fa'il, ajza'atka maf'ul bih, salatuka. Wa qala lilladzi tawadda'a wa 'ada lakal ajru marrataini. Hakim. Nah, kisahnya begini. Ada dua orang. Dia musafir. Kemudian datanglah waktu sholat. Kemudian kedua-duanya nggak ada air. Maka karena nggak ada air, maka mereka tayamum. Kemudian setelah tayamum mereka sholat. Nah, setelah sholat mereka ada air, gitu. Ketemu air. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Jepri. Jepri. Naam Ustaz. Kalau antum tayamum, kemudian sholat, kemudian ada ketemu air, apa yang antum lakukan? Naam ya Ustaz. Naam. Bil Arabiyah ya nih. Jaid. Idza kunta musafiran walam tajid ma'an fatayammamta fasallaita thumma wajadta ma'an, madza taf'al? Madza taf'al? Antum musafir. Usalli marratayn. Nggak ada air. Nah, Usalli ya Ustaz. tusalli. Lima tusalli. Naam ya Ustaz. Lima tusalli. Ya Ustaz, لأجد أجر مرة يا أستاذ. مرتين. Ya. Sub, order. نعم نعم أستاذ. Mana yang benar? Mengulang atau tidak mengulang? Mengulang ya Ustaz. Mengulang, Ustaz. Mengulang.
Yang benar tidak Tidak, mengulang. Tidak Ustaz. Tidak, Ustaz. Yang benar tidak mengulang. Tidak Ustaz. Nah ini dia. Karena di Maka saat posisi mau sholat itu kan kondisinya tidak ada air Ustaz. Ya. Kemudian Kemudian setibanya sesudah sholat atau karena itu hujan ataupun ada air, kita kan sudah siap menunaikan ibadah kewajiban. sholat. Oke, betul. Jadi yang benar adalah tidak mengerjakan sholat. Ya. Dua-duanya sudah sholat. Kemudian ketemu air. Yang satu sholat, yang satu tidak sholat lagi. Kemudian berdebat dua orang ini. Kamu gimana? Udah ada air kok nggak sholat-sholat lagi? Kan aku udah sholat tadi. Ngapa pula saya sholat lagi? Betekinglah dua orang nih. Sampailah fadzakaru dzalika lahu. Maka mereka ya menyampaikan perihal perdebatan tadi kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul mengatakan lilladzi lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulang, asabtas sunnah, engkau telah mendapatkan kesunahan. Wa ajza'ta salatuka wa ajza'atka salatuka, salatmu sudah mendapatkan pahala. Wa qala lilladzi tawadda'a wa 'ada, Rasul kemudian mengatakan kepada orang yang wudu dan kepada orang yang mengulang, lakal ajru marrataini, bagimu dua pahala. Jadi yang tidak mengulang ini dapat pahala, sah salatnya. Yang mengulang juga dapat dua pahala. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita bahwa ya dalam perkara-perkara yang berbeda secara penafsiran dan lain sebagainya, ya sudah, nggak usah dibikin ribet gitu loh. Ya. إذن لا مشكلة يا أستاذ. Nah, إذن ليس في مشكلة يا أستاذ. لا ليس في مشكلة، مشكلة أنت. المشكلة فيك أنت. نعم نعم. ليس هناك مشكلة، اثنان معهما صحيحان، الذي أعاد والذي لم يعد الصلاة فهما مأجوران. Nah, jadi ini Rasul mengajarkan tentang kaidah-kaidah usul fiqh, yakni perangkat-perangkat berfikir gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini di masa sahabat nih. Nah, di zaman Rasul SAW selesai. Intinya adalah Rasul SAW di dalam menyampaikan ajaran Islam itu tidak menggunakan usul fikih. Kenapa? Karena setiap masalah yang dihadapi oleh Rasul, wahyu turun. Tapi meskipun demikian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajarkan kepada umatnya untuk kemudian menggunakan ijtihad dalam memahami, bukan menyelesaikan. Kenapa? Karena siapa menyelesaikan? Yang menyelesaikan masalah siapa? Di zaman Rasul siapa menyelesaikan masalah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Sahabat nggak menyelesaikan masalah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat untuk memahami menggunakan logika. Nah, kemudian di masa sahabat ridwanullahi alaihim, man yurid an yaqra falyarfa yadahu. Jangan malu kalau salah, nama salah, yang penting baca. Man minkum irfa yadahu minan niswan
minal banat, minat talibat. Aina antunna? Wah, kalau takut-takut salah itu nggak dapat nanti nih. Oke, siapa yang mau aja lah? Tatawuan. Man lil mutatawwi'. Bisurah. Bisurah. Semangat anak ngajar antum nih. Cuma antum tak semangat pula belajar sama anak nih. Aduh, sedih pula awak nih. Aduh, tak ada kopi pula sini. Pusing, Ustaz. Apa yang pusing? Belum lagi kita masuk pada masalah. Udah pusing pula. Oke. Di masa Rasulullah SAW, ini nanti anak tugaskan antum lah untuk mengharokati nih. Para sahabat setelahnya berfatwa dengan sumber Quran dan Sunnah. Ini tugas antum nih nanti nih, mulai dari masa sahabat nih. Antum tulis di kertas, antum harokati dengan baik. Para sahabat setelahnya berfatwa dengan sumber Quran dan Sunnah. Ini setelah Rasulullah SAW wafat, maka sahabat berfatwa dengan Quran dan Sunnah. Melalui pemahaman mereka yang kuat tentang bahasa Arab. Jadi nggak ada masalah nih. Bahasa Arab mereka kuasai. Asbabun nuzul, mereka hidup bersama Rasul. Tahu kapan Quran ini turun. Ya kan? Asbabun nuzulnya tahu. Asbabul wurudnya tahu. Mal farqu bain asbabun nuzul wa asbabul wurud? Apa perbedaan asbabun nuzul dan asbabul wurud? Apa perbedaan keduanya? Ada yang tahu? Kalau asbabun nuzul itu pada ayat Al-Qur'an enggak Ustaz, tapi kalau asbabul wurud itu pada hadis. Betul. Wallahi Fauzi, anta tahik, anta tazawwaj imra'ataini. Nah, langsung nikah 2 istri. Amin. Ya. Jadi para sahabat itu bahasa Arabnya oke. Asbabun nuzulnya tahu, asbabul wurudnya tahu. Hidup bersama-sama dengan Rasul. Ya. Jadi pemahaman maqasid syariah, maksud-maksud tujuan syariah itu tahu. Prinsip-prinsip syariat juga tahu. Ya, pada hal-hal yang tidak ada nasnya. Jadi hidup membersamai Rasul sehingga rasa, cita rasa itu tahu. Sehingga di zaman sahabat pun begitulah kondisinya. Kita lihat selanjutnya. Ya. Ini contoh istihad para sahabat. Jadi istihad sahabat juga belum menggunakan usul fiqh. Kenapa? Karena tadi itu. Jadi dekatnya masanya dengan Rasul, hidup tahu bagaimana rasanya, bagaimana Rasul menyelesaikan masalah, tahu bahasa Arab tidak ada masalah, ya kan? Tahu maksud syariahnya, tahu asbabun nuzulnya, tahu asbabul wurudnya, tahu ini itulah sebagainya, sehingga ketika ada masalah, feelingnya itu feeling syar'i gitu. Feelingnya itu feeling syar'i. Rasanya itu rasa ya tak begitu jauh lah dengan Rasul. Karena hidup membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman sahabat ini belum menggunakan usul fiqh. Ini contoh beberapa istihad sahabat nih. Umar radhiyallahu anhu tidak membagikan ghanimah berupa tanah pertanian di Sawat Irak. Jadi gini, ini kisahnya masing-masing nih. Panjang nih. Cuman saya kasih contoh satu ini ya, atau 2 lah ya. Antum masih semangat gak ini? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi Syarifah. Nah Ustaz. Sahabat menggunakan usul fiqh enggak? Sahabat Ustaz. Hah? Pakai Ustaz. Pakai? Enggak Ustaz. Yang mana yang benar nih? Mana yang benar nih, Syarifah? Husnul. Sahabat ini menggunakan usul fiqh atau enggak?
Kalau usul fiqh itu adalah kaidah-kaidah, sahabat belum menggunakan kaidah. Ya Ustaz. Nah, kenapa? Karena feelingnya itu feeling syar'i, feelingnya itu sesuai dengan syariat gitu. Karena dekatnya masa dengan Rasul, kehidupannya masih membersamai Rasul, ya bersama. Jadi masalah-masalah itu tahu gitu loh. Nah, jadi para sahabat itu beristihad dengan logikanya tanpa menggunakan kaidah. Paham ya? Saya ulangi. Para sahabat beristihad tapi tanpa menggunakan kaidah atau kaidah-kaidah usul fiqh ini belum lahir. Contoh, Umar radhiyallahu anhu tidak membagikan ghanimah berupa tanah pertanian di Sawat Irak. Jadi gini, pasukan Islam ketika membuka Irak, mereka itu mendapatkan peperangan dan kemudian mudah mengalahkannya gitu loh. Nah sekarang ketentuan ghanimah itu apa? Berarti mereka dapat ghanimah kan? Nah ketentuan ghanimah di zaman Rasul adalah bahwa hasil ghanimah itu dibagi kepada para pejuang, ya kan? Betul nggak? Nah, ketika para sahabat kemudian membuka Irak, ya daerah Irak ini, dan ditaklukkan, areanya sangat luas sekali dan dibagi hanya kepada orang-orang tertentu. Artinya jumlah pasukan kalau dibagi tanah itu kepada pasukan itu sangat banyak sekali. Jadi Umar kemudian, kalau kasus begini kasus baru nih. Kalau cuma dibuka satu kota atau ini satu negara nih, dibuka, masa mau dibagi orang-orang tertentu? Kan tidak mungkin kan? Tapi nggak ada dalilnya. Apa dalilnya ya? Dalil yang ada itu ghanimah, namanya ghanimah itu dibagi kepada para pejuang. Tapi ini yang dibuka negara ini, masa dibagi kepada pasukan yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu itu? Akhirnya Umar radhiyallahu anhu tidak membagikan ghanimah kepada para sahabat itu. Dibagi cuman nggak semuanya gitu. Nah ini kan perkara baru. Jadi Umar ini pakai dalil apa? Pokoknya nggak pakai dalil, pokoknya pakai feeling aja. Gitu kira-kira. Apa dalilnya? Pokoknya kayaknya rasa-rasanya tidak mungkin ini diterapkan yang di ajaran Rasul ini dalam kasus seperti ini, nggak mungkin diterapkan. Pasti ada cara lain. Nah, gitulah kira-kira. Pakailah feeling, pakai apa semua, kemudian beliau mendapatkan dalil walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi, kalau begini tidak sekedar dibagi pada Anda, tapi juga dibagi kepada orang-orang setelah Anda. Artinya jangan semuanya kepada Anda. Pokoknya begitulah, nggak ada kaidahnya, ya. Tapi pakai feeling dan yakin bahwa syariat Islam itu pasti bukan ini yang diminta oleh Allah. Tapi nggak ketemu nih dalilnya gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan ketemu dalilnya dan sebagainya. Nah inilah disebut dengan ijtihad Umar. Kemudian yang kedua nih. Yang kedua, ini bab zakat. Zakat salah satu asnaf itu kan mu'alaf, ya kan? Salah satu asnafnya mu'alaf. Kalau mu'alaf dibagi. Tapi di zaman Umar, yang mu'alaf ini nggak dibagi ya, coba yuk. Ini kan menyelisihi apa yang dalam Quran, menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menyelisihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan Umar tidak membagikan zakat kepada mu'alaf, padahal Quran mengatakan dibagi nggak kepada mu'alaf? Mu'alaf dikasih nggak zakat?
Kasih Ustaz. Ya, dikasih. Rasulullah memberi mualaf zakat enggak? Iya Ustaz. Ya. Abu Bakar memberi mualaf zakat enggak? Iya, Ustaz. Ya. Tapi Umar enggak memberi mualaf zakat. Jadi Sayyidina Umar ini berpikir begini. Dalam kasus tertentu, ini sekarang tidak mungkin ini diterapkan Quran, diterapkan sunnah. Pasti ada tujuan lain dari Islam ini. Jadi pakai feeling dia. Tidak ada kaidah, gitu loh. Pakai feeling. Kayaknya Islam tidak mungkin begini. Pasti ada cara lain. Akhirnya Umar tidak memberikan zakat kepada mu'allaf. Alasannya apa? Dulu, waktu umat Islam sedikit, ya, kalau ada mu'alaf, itu kita menjadi kuat. Kita mendapatkan manfaat dari adanya mu'alaf. Orang yang masuk Islam itu kita menjadi kuat. Tapi sekarang, Islam sudah membentang. Ya. Membentang dari Irak sampai ke Afrika. Umat Islam sudah sangat banyak sekali. Jadi pikirannya, beda mu'alaf dulu dengan sekarang. Kalau dulu ada mu'alaf, kita menjadi kuat. Tapi kalau sekarang ada mu'alaf yang bukan dengan mu'alaf kita menjadi kuat. Udah kalau begitu nggak dikasih zakat. Nah, gitulah kira-kira itu. Jadi, itu praktik-praktik yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Contoh lagi nih, Umar tidak menjalankan praktik hukum potong tangan. Padahal mencuri. Di Quran perintahnya potong tangan. Rasulullah memerintahkan potong tangan. Abu Bakar memerintahkan potong tangan. Di zaman Umar tidak potong tangan. Tidak ada kaidah di sini. Tapi pakai feeling. Pokoknya beristihad. Ini dalam kasus seperti ini tidak mungkin diterapkan. Kenapa? Ini sekarang musim paceklik. Muslim kelaparan. Tidak mungkin sekarang orang cari makan, susah sekarang cari makan, kemudian apa semua, kemudian dipotong tangannya. Akhirnya nggak dipotong tangan dari pencuri di musim paceklik dan kelaparan. Begitulah kira-kira beberapa istihad para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi sahabat mulai beristihad terkait perkara-perkara baru, tapi tidak ada kaidah. Nah, di zaman tabi'in inilah kemudian, ya, di zaman tabi'in inilah kemudian Islam sudah mulai meluas, bangsa Arab sudah bercampur dengan yang lainnya, bahasa Arabnya sudah mulai kehilangan zauknya, maka terjadi asimilasi pada bahasa Arab, sehingga menimbulkan banyak kerancuan dan syubhat pada proses memahami sebuah teks. Jadi memahami Al-Quran, memahami hadis, orangnya bahasa Arabnya sudah campur-campur ini. Maka dibutuhkan penyusunan kaidah bahasa. Jadi di zaman tabi'in ini sudah mulai nih. Lanjut. Nah, mulai muncul perdebatan di kalangan ahli hadis dan ahli ra'i. Begitu juga muncul kelompok yang berani menggunakan hujah dengan hal-hal yang tidak layak dijadikan hujah, saling mengingkari hujah dan sebagainya. Ini semua membutuhkan perumusan kaidah-kaidah dan batasan-batasan usul fiqh yang jelas. Jadi dari sini ikhwati rahimakumullah, di zaman tabi'in ini sudah mulai banyak ahlul ahwa, sudah mulai banyak orang-orang yang jauh dari bahasa Arab, sudah mulai banyak zauknya itu, perasaannya, rasanya itu sudah jauh dari syariat. Masalah semakin banyak. Wah, sekarang ini terjadi perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan-perbedaan lain sebagainya, sehingga menjadikan banyak hal yang harus mendorong umat Islam untuk menuliskan kaidah-kaidah fikih, usul-usul fikih. Oke. Nah, kemudian muncullah yang namanya dua madrasah fikih. Madrasah di sini bukan madrasah ibtidaiyah, madrasah sarawiyah, bukan. Madrasah di sini adalah aliran berfikir. Ada ahlul hadis, ada ahlul ra'i. Nah, ini dia. Memahami ahlul ra'i ini siapa mereka? Inilah
apa namanya yang melatari atau melatar belakangi munculnya ahlu ra'i. Ahlu ra'i ini orang-orang yang menggunakan rasionalitas. Nah, ini ahlul hadis. Siapa mereka? Inilah dia. Dan kemudian ini banyak kecenderungan-kecenderungannya. Nah, disinilah kemudian masa pembukuan. Ada 3 faktor yang menyebabkan harusnya penulisan usul fiqh. Ini dia. Adanya perdebatan sengit antara madrasah Irak dan Hijaz, mulai melemahnya kemampuan bahasa Arab, munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini awal penulisan usul fiqh, ya. Antum baca, antum terjemahkan, apa antum harokati? Ya, ini terjemahannya. Ini Imam Syafi'i, fikih dan usul fikihnya antum baca. Nah, ini ada metode-metode penulisan usul fiqh, ada metode ahli ilmu kalam, ada metode ahli fikih, ada metode gabungan. Jadi ada 3 metode penulisan usul fiqh, yaitu metode ahli ilmu kalam, metode ahli fikih, metode penggabungan. Ini nanti antum pahami, ya. Ini ada artinya, ini silakan Anda pahami. Ini metode mutakallimin. Ini referensinya, ini metode fuqaha. Apa itu metode fuqaha? Pelajari. Ini referensinya, ini metode mutakhirin, penggabungan. Ini referensinya. Habislah sudah materi kita. Ada tugas yang harus antum kerjakan. Kita 3 SKS loh kah? Ini ya. Kita 3 SKS, jangan lupa. Nih. Tulis ya, halaman 16. Tulis, Pan, halaman 16. Halaman 16. Tarlung. Oke, halaman 16. Oh, sebelumnya ya. Bentar, halaman 5. Halaman 6. Tujuh. Banyak. 8. 10. 11. Ini pengganti resume, daripada ketemu resume, ini aja tugas bahasanya. 16. Nanti saya nggak ada tugas ini dimarah sama Ustaz Roja. Udah, ini dia. Halaman 5, 6, 7, 8. Dan diharokati. Kirimkan link ke tugas di e-learning. Itu ya.
Ini dia tugas kalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang di Moodle kan Ustaz? 6. Kita lihat dulu. Tugas. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul Berapa nilainya? dengan orang soleh. Yang keempat 3 poin. Masuk ke Mandirian Belajar. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Oke, tugasnya itu aja lah dulu. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Yang kedua sholat malam yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat berbayar berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa jalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Ini udah 2. Maro sama forum. Silakan santai atau buka-buka ini. Oke, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Jangan lupa absensi. Dan untuk pertemuan depan kita masuk di jam, nanti akan dikoordinasikan lagi. Mungkin saya masuk di hari Senin ya. Nanti Ustazah Hikmah nanti di hari yang lain. Atau di hari Kamis mungkin. Nanti diceng aja. Di hari Kamis ini nanti mata kuliah Alkitab Al-Madrasi atau apa. Yang satunya ya. Manhaj. Nanti di hari Senin itu metodologi penelitian. Itu memang hari Senin ya. Hari Senin kita bang metode penelitian. Hari apa tuh ya? Nantilah saya hubungi lagi antum ya. Oke. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhiran wasalna ila nihayati al-liqa fi hadhihi al-umsiyah at-thayyibah
wa narakum insyaallah fi al-usbu' al-muqbil wa yani atamanna an tuaddu hadhihi al-wajibat bijiddiyah insyaallah wa tamatta'u bi hadzal ilm wa huwa min a'zami al-ilm. Yani kullu al-ulum allati tata'allaq bi asy-syari'ah fahiya min a'zam wa asyrafil ulum insyaallah. Wa narakum ala khairin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.